बीजापुर में रईतों का एमबी पाटिल पर आक्रोश। बीजापुर शहर के डीसी ऑफिस में संडे के दिन डीसी ऑफिस बंद रहने पर भी डीसी जय जवान जय किसान जय भारत माते रईत संघ के मनवी को लेने के लिए आए थे और पुलिस प्रशासन भी सुबह 10 बजे से इनका इंतजार कर रही थी। पुलिस प्रशासन और डीसी साहब का धन्यवाद करते हुए जय जवान जय किसान जय भारत माते रईत संघ ने अपनी प्रतिभटना को जारी रखा। यह आंदोलन जय जवान जय किसान जय भारत माते रईत संघ के राज्य अध्यक्ष मोतीराम चौहान और जिला अध्यक्ष रजाक मकानदार के नेतृत्व में सिद्धेश्वर गुड़ी से गांधी चौक से होते हुए अंबेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस तक किया गया। इस मौके पर हमारे माध्यम से जय जवान जय किसान जय भारत माते रईत संघ के राज्य अध्यक्ष मोतीराम चौहान, जिला अध्यक्ष रजाक मकानदार, लीगल एडवाइजर एडवोकेट एम धुंसी, गौरव जिला अध्यक्ष विकास पवार ने बात करते हुए रईत की समस्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। बीजापुर जिला से जय जवान जय किसान संगठन से हम लोग एक मेमोरेंडम देने के लिए हमें यहाँ का मिनिस्टर साहब, लोकल मिनिस्टर साहब बबलेश्वर मत क्षेत्र का एमबी पाटिल मिनिस्टर साहब घर के सामने हमें प्रतिभटना करना कर को हमारा राकेश टिकैत साहब और जगदीश सिंह दल्लेवाला और चंद्र पटना रईत वो सब मिल के, प्रकाश राय सब मिल के हमें बेंगलुरु में 4 तारीख को एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे को सीएम सिद्धरामैया साहब क्या बोले थे कि कर्नाटक का सीएम प्रेसिडेंट आप लोग 10 दिन हमारे को टाइम दो, 10 दिन में तुम्हारा जो भी मसला है हम हल करते कर को बोले थे। कल उनको 10 दिन फाइनल होता, इसीलिए हमें एमबी पाटिल साहब को मिनिस्टर है, इसीलिए वो उसको मेमोरेंडम दिया। हमें मेमोरेंडम दे के इसका जो भी मसला है जल्द से जल्द ख़त्म करो। वहाँ जब ज़मीन नहीं मिली शायद तो अनेक हमारा बीजापुर ज़िला में ज़मीन जगह खाली है, वहाँ कहाँ भी किसान को प्रॉब्लम नहीं होता वैसा जगह जाके फैक्ट्री डाल ले होकर को हम लोग भी उससे सिफारिश करते हैं एमबी पाटिल साहब को। जिस ज़मीन में उपजाऊ ज़मीन है, आज इधर एक ही ये बेंगलुरु का कर्नाटक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है। देखो इधर पंजाब में भी प्रॉब्लम चालू है, दिल्ली में भी प्रॉब्लम चालू है, हर जगह किसान के कब देखता तब किसान के ऊपर ही प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा किसान नेता जो है राकेश टिकैत साहब, जगदीश सिंह दल्लेवाला, प्रकाश राय, सब लोग बड़े बड़े लीडर है इसीलिए, और बड़े बड़े तज्ञ भी है हमारे संगठन में, एक रिटायरमेंट जज भी है संगठन में आज। इसीलिए जो भी रईत के बारे में कुछ भी अन्याय हुआ तो किसान के बारे में हर संगठन सब संगठन साथ मिलके, सब किसान साथ मिलके हम लोग जब तक न्याय नहीं मिलता, आज एक कर्नाटक का प्रॉब्लम नहीं है, पूरा इंडिया का प्रॉब्लम के लिए हम लोग आवाज़ उठाने के लिए भी रेडी है। और सिपाही बन के, किसान का सिपाही बन के सब लोग हम सिपाही है, काम करने के भी लिए रेडी है। और जब तक इधर मसला नहीं ख़त्म होता तब तक हम लोग उपवास सत्याग्रह करने के लिए हमें 15 तारीख को बेंगलुरु के लिए हमें आप सब निकल रहे हैं। आज हम कल 14 तारीख को हिंदी में मनवी दे के, सीएम सिद्धरामैया को मनवी दे के 14 तारीख को शाम को रेलवे स्टेशन से हमें बीजापुर से कितना किसान आते हैं हम सब लोग मिलके हमें बेंगलुरु फ्रीडम पार्क में लिए हमें यहाँ से निकलना कर को एक ये है। हमारे को कल आज शाम को सब हम मीटिंग करके इसके ऊपर आगे का निर्णय लेते हैं। हमारे भी बड़े बड़े जो भी लीडर है उनके साथ हम लोग मीटिंग करके, हमारा राकेश टिकैत, प्रकाश राय और जगदीश सिंह दल्लेवाला, हर एक किसान लीडर है, उनके साथ हमारा जो भी मीटिंग, जो भी उन लोग आग्रह करेंगे किसान के बारे में, हित के बारे में बात करेंगे, वो लोगों के बारे में हमें कंपलसरी हमें उनके साथ रहते और वहाँ का किसान के साथ भी रहते। हमें वहाँ का किसान इतना नहीं है, पूरा स्टेट किसान, पूरा भारत का किसान, पूरा देश का किसान के बारे में हमें होराटा करने के लिए भी तैयार है, हमारा जान देने के लिए तैयार भी है। ये मसला क्या है? ये मसला है जो ये हमें बोलते थे कि बीजेपी सरकार इतना कि इंडस्ट्रियल एरिया और प्लास्टिक का चावल खाओ और तुम्हें प्लास्टिक का हवा खाओ और तुम्हें जो भी करो, तुम्हें इंडस्ट्रियल एरिया बना के हमें बार से फैक्ट्री ला के तुम्हारा पानी भी चुरा ले जाएंगे, तुम्हारा बिजली भी चुरा ले जाएंगे, तुम्हारा खाना भी चुरा ले जाएंगे करको बीजेपी सरकार कर रहा था पहला। आज वो टाइम पे जो इनका कांग्रेस सरकार का जो भी राहुल गांधी है, उनका जो भी लीडर, बड़े बड़े स्टेट लेवल लीडर है, वो टाइम पे ये होराटा को कृषि कानून वापस लेने के लिए बहुत सारी मदद किए थे दिल्ली में।
कि ये कानून गलत है कर को उनका सब टीम आके किसान के साथ डट के बैठ के वो टाइम पे चुन के आने से पहले सिद्धरामैया साहब भी यही बोला था, मैं जो भी किसान विरोधी चटवटकी है ये एक ही नहीं है, 1001 प्रॉब्लम रहा तो भी मैं पार करता कर को। और किसान आज भी रेडी, सिद्धरामैया साहब रेडी हुआ सो चीफ मिनिस्टर बने सो भी किसान के बारे में बने सो है, किसान वोट डालने में बने सो है, उन्हें भी टायल लेके होराटा कर को आज चीफ मिनिस्टर बने सो है। ये टायल के ऊपर उनके हमारा भी बहुत भरोसा है और उसे भी बहुत भरोसा है। 15-16 तारीख तक ये कानून वापस लेता कर को उन्हें भरोसा दिए, भरोसे हिसाब से कानून वापस लिए, ठीक नहीं तो हमारा दिल्ली में इसके बारे में 21 तारीख को मीटिंग हो रहा, राकेश टिकैत साहब मीटिंग कर रहे, प्रकाश राय वो सब मीटिंग कर रहे, वो मीटिंग में जो भी मसला निकलेगा वो बात के लिए हम सब लोग अग्री रह के हमारा जय जवान जय किसान के साथ से हमें उनके साथ काम मिल के काम करने के लिए हम सब रेडी है, हमारी टीम पूरा रेडी है। आगे आपका मांग पूरी नहीं हुई तो पूरी नहीं हुई तो हमारा जो भी राष्ट्रीय नायक राकेश टिकैत साहब है वो जो भी बात करेगा वो पूरी करने, वो तो आज तक जो भी होराटा किया है कानून के बारे में, किसान के बारे में जिस जगह होराटा किया है आज तक तो कोई पूरी नहीं, उनके हाथ से कोई तो काम पूरा नहीं हुआ कर को नहीं है। एक बार किसान सोच लिया कर को समझो, वो तो हमारा नेता है क्या, फिर भी हमारा जैसा सब लोग किसान सोच लिए कि हम लोग किसान खेती करेंगे तो उसको उपजाऊ बनाएंगे, एक पत्थर को उसमें ले जाके मिट्टी डालने से पहले एक झाड़ डाल के उसे उपजाऊ पानी डाल के कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक होराटा है। एक सीएम रहता 5 साल, अभी कितना ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल रहता, 5 साल में एक सीएम चला जाता, लेकिन हम संगठने वाले लोग 100 साल तक रहते। इसीलिए सोच समझ के सीएम साहब हमारे मनवी स्वीकार करके ये कानून वापस लेता कर को हमारी गुजारिश है और हमारी रिक्वेस्ट भी है और हमारा होराटा भी है उसके ऊपर। संडे के दिन होराटा करने का क्या करेंगे? संडे के दिन को तो हमें आगे तो टाइम नहीं है, हमें आज तक कोई भी किसान संगठन, हमें उधर हमारा जिला अध्यक्ष जो है हमारा किसान, हमारा भी संगठन है चंद्रायपटने में, हमारा जिला है अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष है, हमें उधर जाके होराटा कर रहे थे। हमें कब होना था उधर जा रहे थे, चंद्रायपटना हो उधर 3 साल से हमें भी जा रहे आ रहे होराटा कर रहे, लेकिन वहाँ का किसान हमारा संगठन का सदस्य जो क्या बोलता है, साहब जी तुम्हें एक स्टेट प्रेसिडेंट है, तुम्हारे गांव से होराटा का एक भी मनवी नहीं आया, अब लोग आते यहाँ करते, यहाँ से तुम्हारे वहाँ गांव से कहीं को हम खाली हमें यहाँ तुम्हारा संगठन है क्या, बीजापुर से भी है कर को उन्हें दिखाने के लिए, पूरा इंडिया में तुम्हारा संगठन है दिखाने के लिए, पूरा हर घर से आवाज़ उठेगा, एक यहाँ से तो नहीं आवाज़ उठेगा कि बीजापुर से आवाज़ उठ गया वहाँ दब गया नहीं, यहाँ से आवाज़ उठेगा दिल्ली तक उठेगा, दिल्ली से उठेगा पंजाब तक उठेगा, पंजाब से उठेगा हैदराबाद तक उठेगा, ये पूरा देश में आवाज़ ये किसान बुलंद करके ये जो भी होराटा है हम इसके लिए अग्री रहते और वो कानून वापस लेने के लिए आग्रह करते सरकार को और वापस लेने लगाते। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 13ನೇ ತಾರೀಕು 7ನೇ ತಿಂಗಳ 2025ರಂದು ನಾವು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಇವತ್ತಂದ್ರೆ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಿವಸ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 1777 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂಟದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ಯಾರ. ಆ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕಿಸಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿಬೇಕಾಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇದ್ದಕರ ಹಿಂದೆ 3.5 ವರ್ಷನ ಹಿಂದೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇದ್ದಕರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ಕಿಸಿಂದ ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಉಳ್ದದ ರೈತರದು, ಈ ಭೂಮಿ ನಾ ಹೋಗಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂದಿರ್ತೀನಿ, ನಿತ್ತು ನಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ ಕಿಸಿಂದ ವಚನ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು. ಆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಈಗ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಲಿಕತ್ತಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ನೀವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಭೂಮಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಭೂಮಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಂದು ಕಿಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿನೂ ಅದ, ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿನೂ ಅದ, ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿನೂ ಅದ, ನಾವು ರೈತರು ಭೂಮಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಉಳಿಸ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ಉಳಿಸ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಸಾಥ್ ನಾವು ಕಡಿ ತನಕ ನಡಿತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಇದರದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾಕೆ ಸೇರಿಲಿಕ್ಕಿದಾರ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ವಚನ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಲಿಕತ್ತಾರ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ತಜ್ಞ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕು 10 ದಿವಸ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು. ನಾಳೆ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಆದ, 10 ದಿವಸ ಟೈಮಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾರ. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೆ ಅದಾವ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆ ಅದಾವ. ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೆಟ್ರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ. ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅದಾವ. ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಈಡೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಿಳಿತದ ಏನಂಬೋದು. ಅದು ತಿಳಿದ ಮ್ಯಾಗ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸರ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಮಕಾಂದಾರ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರ 1777 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಹುನ್ನಾರ. ಈ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೋದಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅವರ ಆಶೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನು 700 ಜನ ರೈತರೇನು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು 800 ಜನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಏನಪ್ಪ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಏನು ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕಾಯತ್ ಸಾಹೇಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 70% ರೈತರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮೂಲತಃ ಭಾರತ ನಮ್ಮದು ರೈತರ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಾಗ್ಯದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಒಂದು ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೂಢತನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ BJP ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು. ತಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ಇವತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಲದೊಳಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ತಾವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ರೈತರೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರು. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಕೋಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ದುಂಡಸಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಮಾತೆ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬಂದರ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮರ ವಿನಂತಿ. ನಾವು ಏನೇನು ನಮ್ಮದು ತ್ರಾಸ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮರ ವಿನಂತಿ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘ ಪೂರಾ ಭಾರತೀಯ ಪೂರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಜನರು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲರೂ ತ್ರಾಸೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಕಾಸ್ ಪವಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ,
ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಇವು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿ ಒಡ್ಲಕತ್ತಾನ ಅವ್ರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ 13 ಹಳ್ಳಿ ಜನನೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅದು ಆ ಭೂಮಿ ಮಗಲ ಕೆಟ್ಟ ಖರಾಬ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಹೋರಾಟ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಿದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ 100,000 13 ಹಳ್ಳಿ ಜನನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು 100 ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟರು ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದವ್ರು ಮಾಡಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ 1,000 ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಕೆ 13 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಹುಡುಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಕಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಮ್ ಇ ಪಾಳ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡ್ರು ಆ ತಿಕ್ಕೋಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ನಾಳೆ 15 ತಾರೀಕು ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತದೆ 15 ತಾರೀಕು ನಿರ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಭೂಮಿ ಕಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಭೂಮಿ ಅವರೆಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅವರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಿಡ್ಲಾಕ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಕುರಿ ಬಿಡ್ಲಾಕ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಒಂದು ಭಾಯಿಚಾರ ರೈತರು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮೋತಿರಾಮ್ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿರ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಊಟದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಯಾರು ಅಂಜಿ ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳ್ ಇವ್ರದ್ದು ಯಾರು ಬರೋಲ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಬಂದಾರನ ಮೋತಿರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನಗೂ ಇವತ್ತು ಮೋತಿರಾಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗಾರ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಫೋನೇ ಎತ್ತೋಲಾಗಿದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಹಂಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಪೊಲೀಸವರು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿವಲ್ಲ ಈಗ ಜನಶಕ್ತಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ನಾವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಮ ಗುಲಾಮರಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಗಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಳು ಬೆಳೀತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅವ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಉಪವಾಸ ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ಇದೇನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳ್ಯ ಅನಿಸ್ತಾನವ ಯಾಕೆ ಪಾಪಕ್ಕ ಅವರಪ್ಪ ಅವ್ವ ಒಳ್ಳೆಯವರು ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಪಕ್ಕತ್ತೆ ಅದು ಕಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳ್ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲೆ ಬರುವಂಥ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟ್ಲೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ರೈತರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮೋತಿರಾಮ್ ಸಂಘಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದೇ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕರೆ ರೈತ ಸಂಘ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆ ಹೆಸಟ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಬಂದಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋನು ಇದು ತಿಳಿಸೋನು ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳ್ಯ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದು ರೈತರ ಭೂಮಿ ಕಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳ್ಯ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರೆಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ನು ಬೇಡ್ತಾನೆ ಎಮ್ ಬಿ ಪಾಳ್ಯ ಹಠ ಹಿಡಿದಾರೆ ಹಠ ಹಿಡಿಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲತ್ತೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇನು ಕೂಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ 100 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿ ವೀರ್ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಇದು ನಾನು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಜವಾನ್
ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, 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 ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಭ್ರಷ್ಟ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ವಿರೋಧಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ರೈತ ಸಂಘ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಖೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ MB ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ವಿಜಯಪುರ. ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ 1777 ಎಕರೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರುದ್ಧ ಮನವಿ. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈ ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ ರೈತ ಸಂಘ ಏಕೀಕರಣ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 3.5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ 1777 ಎಕರೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಪಾಲು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ CM ಏಪ್ರಿಲ್ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹಂತದೊಳಗೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ರೈತರ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ 2024 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ KH ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ MB ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏಕೀಕರಣ ಒಕ್ಕೂಟ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರೈತರ ಬಹುಪಾಲು ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೈತರ ಪರ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈಗಿನ ರೈತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಬಾರದು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘದ ಏಕೀಕರಣ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ ರೈತ ಸಂಘ
ದಿನಾಂಕ 15/7/2025 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. DC ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಂಡೇ ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ತ್ರಾಸ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ನಾವು 13 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೊನ್ನೆ CM ಸಾಹೇಬ್ರ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಯ್, ರಾಕೇಶ್ ಟಿಕೇತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚಂದ್ರಪಟ್ಟಣ ಹಳ್ಳಿದವರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ 15 ತಾರೀಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಕಾನೂನು ಏನೈತಿ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿದ್ವಿ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಒಂದು 5 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆಸ್ ಮನೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಉಳ್ಕಿದೆ ಏನು. ಈಗ ಏನಾಗೈತೆ ರೀ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಡಿಗೆ ಬಂದು CM ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಕಡೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ TP ನಿನ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ. ನೀವು DSP ಸಾಹೇಬರು CPI ಸರ್ ಮಾತಾಡಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸಾಹೇಬ್ರಂತೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು, ನಾವು ತೊಗೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರೋಣ ಅವರು ಹೋಗ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನು ಪಾಪ ಮುಂಜಾನೆದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ, ನೀವು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ರು. ಸಾಹೇಬ್ರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.